여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트 제 주요 기사 또는 흥미로운 기사를 소개하면서 미국인들의 살아있는 영어 표현법을 배우고자 합니다. 오늘은 2023년 6월 10일자 기사입니다. 내용은 테슬라의 모델 Y, 오토 파일럿 시스템을 장착하고 있는 그러한 테슬라의 모델 Y가 실시간 하이웨이에서 주행할 때 이전의 생각보다 훨씬 더 많은 사고를 일으키고 있다는 이야기입니다. 아직은 오토파일럿 기술이 갈 길이 멀지 않나 하는 그런 생각이 듭니다. 그러면 원어민 오디오를 청취하신 뒤에 제가 해설을 이어가겠습니다. 그런데 오늘부터 해설하는 방식에는 약간의 변경사항이 있습니다. 이제부터는 가급적 영어 어순에 맞게끔 번역을 하도록 노력할 것입니다. 이 방식으로 계속 독해하는 습관을 들이시면 독해 속도와 리스닝의 속도가 계속 현저하게 늘어날 것을 제가 믿어 의심치 않습니다. 본문 밑에 번역된 자료는 우리말 어순으로 번역을 해놓지만 제가 해설을 할 때는 영어 어순에 맞게끔 하려고 노력하겠습니다. 여러분도 이러한 방식의 습관을 들이시기 바랍니다. This news story was written by Faye Siddiqui and Jeremy B. Merrill. 17 fatalities, 736 crashes, the shocking toll of Tesla's autopilot. Tesla's driver assistance system, known as Autopilot, has been involved in far more crashes than previously reported. San Francisco, the school bus was displaying its stop sign and flashing red warning lights, a police report said, when Tillman Mitchell, 17, stepped off one afternoon in March. Then a Tesla Model Y approached on North Carolina Highway 561. The car, allegedly in autopilot mode, never slowed down. It struck Mitchell at 45 miles per hour. The teenager was thrown into the windshield, flew into the air, and landed face down in the road, according to his great-aunt, Dorothy Lynch. Mitchell's father heard the crash and rushed from his porch to find his son lying in the middle of the road. If it had been a smaller child, Lynch said, the child would be dead. The crash in North Carolina's Halifax County, where futuristic technology came barreling down a rural highway with devastating consequences, was one of 736 U.S. crashes since 2019 involving Teslas in autopilot mode, far more than previously reported, according to a Washington Post analysis of National Highway Traffic Safety Administration data. The number of such crashes has surged over the past 4 years, the data shows, reflecting the hazards associated with increasingly widespread use of Tesla's futuristic driver assistance technology, as well as the growing presence of the cars on the nation's roadways. The number of deaths and serious injuries associated with autopilot also has grown significantly, the data shows. When authorities first released a partial accounting of accidents involving autopilot in June 2022, they counted only 3 deaths definitively linked to the technology. The most recent data includes at least 17 fatal incidents, 11 of them since last May, and 5 serious injuries. Tesla CEO Elon Musk has said that cars operating in Tesla's autopilot mode are safer than those piloted solely by human drivers, citing crash rates when the modes of driving are compared. He has pushed the carmaker to develop and deploy features programmed to maneuver the roads, navigating stopped school buses, fire engines, stop signs, and pedestrians, arguing that the technology will usher in a safer, virtually accident-free future. While it's impossible to say how many crashes may have been averted, the data shows clear flaws in the technology being tested in real time on America's highways.
네. 그러면 본문 한번 자세히 살펴보겠습니다. 17 fatalities, 736 crashes, the shocking toll of Tesla's autopilot. 자, 여기서 어휘를 보면 먼저 fatalities 하면 사망자 수를 가리킵니다. 사상자 수도 아니고 사망자 수를 가리키고요. 그러니까 정확하게 표현해서 the number of death를 가리킵니다. the number of death 또는 the number of the killed를 가리키는 거죠. 자, 그 다음에 the shocking toll, 아주 그 충격적인 또는 놀라운 toll. 이 toll이라고 하는 게 원래 뭐 통행료 뭐 이런 뜻으로 보통 우리는 생각하잖아요. 근데 toll에서 오히려 더 많이 쓰는 그 의미가 사상자 수라는 뜻으로 더 많이 사용됩니다. 미국에서는. 그래서 죽은 사람 또는 부상당한 사람의 수, 사상자 수로 이 toll의 의미를 씁니다. 그 다음에 crash라는 말은 조금 우리가 정의를 확실하게 좀 알아둘 필요인데요. 자동차의 추돌사고, 추돌 이런 말이 맞는데요. 그러면 교통사고라고 할 때 보통 우리는 car accident라는 말을 많이 쓰잖아요. car accident 대신에 일반 대화나 이런 그 뉴스 미디어에는 crash라는 용어를 더 많이 사용합니다. 도로상에서 자동차가 교통사고를 일으켰다. 추돌사고를 일으켰다 할 땐 crash라는 용어를 더 많이 쓰는데요. 구체적으로 보면 이렇습니다. 자, 트래픽 하면 교통 시스템 전반에 영향을 미치는 모든 사고를 통칭하는데요. 트래픽 액시던트란 말 많이 쓰잖아요. 근데 이거는 뭐 자동차와 보행자, 자동차와 뭐 예를 들면 오토바이, 자전거와의 충돌도 다 포함되고요. 뿐만 아니고 오토바이와 또 사람의 충돌, 이런 것도 다 트래픽 액시던트 전부 다 포함됩니다. 그래서 굉장히 넓은 의미에 사용되고요. crash라는 게 이제 사고의 강도나 극적인 면을 강조하다 보니까 이제 주로 crash란 말을 더 쓰게 되는데요. collision보다는 오히려 crash란 말을 더 씁니다. 뉴스 보도나 일상 대화에서 이걸 더 많이 사용하는데요. 추돌사고, 충돌사고, 물론 자동차의 충돌사고, 추돌사고를 얘기합니다. 또 car accident는 주로 차량과 차량 사이에 벌어지는 충돌로 굉장히 중립적인 의미를 담고 있습니다. 뿐만 아니고 fender bender란 말도 잘 쓰죠. fender bender는 뒤에 가는 차가 앞에 가는 차를 살짝 부딪히는 경우, 이 부딪히는 경우를 fender bender를 합니다. 이런 가벼운 충돌이죠. 이것도 자주 쓰는 말입니다. fender bender. 여기서 보겠습니다. 자, the shocking toll of Tesla's autopilot. autopilot이라고 하는 거는 이제 그 자율운행 시스템을 가리키는데요. 이것이 이제 뭐 전적으로 이 무인 자동차하고는 또 완전히 틀립니다. 사람이 안에 타고 있지만 손을 놓고서 단지 감독만 하고 감시만 하는 거죠. 그렇지만은 그 시스템 자체가 자율적으로 운행하는 거예요. 테슬라에서 지금 자율주행 시스템을 도입을 했는데요. 주로 테슬라 차량의 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y 등이 이제 이 오토파일럿 시스템을 장착하고 있습니다. 근데 이 오토파일럿 시스템이라는 거는 차선을 유지하고 차선을 변경하는 것, 그런 보조 기능을 당연히 갖고 있고요. 뿐만 아니고 속도도 조절하고 차선 변경도 자유자재로 자율적으로 하고 교차로에서의 주행도 또 포함되는 겁니다. 또 긴급 제동할 때도 알아서 긴급 제동하는 그런 자동 긴급 제동 시스템을 갖고 있고요. 주차할 때도 병렬 주차나 직렬 주차를 다 포함해서 자신이 알아서 공간을 찾아 탐색하고 차량을 딱 주차할 수 있는 그런 기능을 갖고 있습니다. 오토스티어는 두말할 것도 없죠. 차량을 자율적으로 주행하는 그 기능을 얘기합니다. 중요한 점은 근데 뭐냐 하면 여기도 나와 있지만 이 테슬라의 오토파일럿 시스템은 주행 중에도 운전자의 감독과 참여가 계속 필요합니다. 그래서 운전자가 안에 타고 있습니다. 그러면서 계속 감독을 하는 거죠. 만일에
자율주행을 하다가 이게 별로 좀 약간의 어떤 위험을 감지한다든지 하면 보통 자신이 직접 운전할 수 있는 그런 시스템을 바꿀 수가 있는 거죠. 오토파일럿은 자율주행을 지원하는 기술이지만 완전한 자율주행을 의미하지는 않는다. 이렇게 지금 나오고 있습니다. 계속해서 보겠습니다. Tesla's Driver Assistance System, known as Autopilot. 그래서 얘기하죠. 테슬라의 운전자 여기서는 이제 운전자 보조 시스템 또는 운전자 지원 시스템 이렇게 나오죠. 이라고 알려진 오토파일럿은 이런 말이죠. 훨씬 더 많은 추돌 사건에 연루되었다. than previously reported. 일전에 보고된 것보다 더 많이 이런 말이죠. than previously reported. 일전에는 아마 훨씬 더 적은 결점이 있다라고 보고됐는데 실제 리얼타임에서 보니까 훨씬 더 많은 추돌 사고가 있었다는 걸 보여주고 있습니다. The school bus displaying its stop sign and flashing red warning lights, a police report said. When Tillman Mitchell, 17, stepped off one afternoon in March. 여기 보면 학교 스쿨버스가 그 정지 표지판을 이제 이렇게 디스플레이 보여주면서 이렇게 여는 거죠. 이렇게 쭉 열죠. 열고서 플래싱, 깜빡거리는 걸 말합니다. 플래싱, red warning light, 빨간 그 경고등을 깜빡 하고 있었어요. 라고 폴리스 리포트가 얘기한 거죠. 그때에 틸만 미첼이라고 하는 17살짜리 학생이 stepped off는 버스에서 내리다는 뜻입니다. 네, got off랑 똑같은 말입니다. got off 하는 말이랑. 보통 이 말이 더 자주 쓰죠. got off랑 get off 하는 말. get off the bus 하죠. 그런데 one afternoon in March, 3월의 어느 오후에 제 같으면 이 one afternoon in March를 이 앞에다가 좀 둘 것 같아요. One afternoon in March, the school bus was displaying its stop sign. 이런 식으로 쭉 나갔으면 좋겠어요. 그리고 stepped off 다음에는 그냥 the bus를 집어넣어주면 좋을 것 같고 여기 그죠? stepped off the bus 이런 식으로 하여간 이렇게 지금 나오고 있습니다. 자, 그럴 때 then a Tesla Model Y, 자 테슬라의 모델 Y 오토파일럿이 장착된 모델입니다. approached on North Carolina Highway 561. 자, 그 테슬라 오토파일럿 장착된 모델 Y 차량이 하이웨이 이 561번 도로에서 막 다가오고 있었습니다. approach는 여기서 좀 굉장히 추상적으로 썼는데 그보다는 approach라고 하는 보통 was 뭐랄까 rushing 그죠? 막 달려오는 거니까 rushing toward 그죠? toward him 그 사람 걔 그 미첼 쪽으로 막 심하게 막 달려오고 있었던 거죠. 모델 Y was rushing toward him. 요거를 이런 식으로 표현했는데 사실 rushing toward him이 더 자연스럽고 구체적인 표현입니다. 자, 그 다음에 the car allegedly in autopilot mode never slowed down. 자, allegedly 하면은 그 보고에 따르면 또는 주장하건대 이런 말이죠. reportedly나 supposedly로 바꿀 수 있습니다. 주장에 의하면 오토파일럿 모드를 장착하고 있는 그 차가 결코 슬로우 다운 하지 않았다. 결코 속도를 줄이지 않았다. 이런 말이죠. 결코 never 그죠? never reduced 그죠? reduced speed. 네, 이렇게 보면 됩니다. 결코 스피드를 줄이지 않았다. 이런 말입니다. 계속해서 보겠습니다. It struck Mitchell at 45 miles per hour. 자, 이게 보면, 자, 이 struck 하는 말은 이제 그 차량이 미첼을 약 45마일 정도 달리면서 미첼을 치었다, 이런 말이죠. 치었다 하는 말, 여기서 이제 struck, 아주 강렬한 표현을 썼는데, 이 ran over의 뜻이죠. 치었다 하는 말입니다. ran over. 치었다, 이런 말입니다. The teenager was thrown into the windshield, flew into the air, and landed face down in the road. 자, 그 티네이저는 이런 말이죠. 미첼은 이런 말이죠. 윈드실에
부딪혀서 이게 사실은 thrown into지만 윈드실 즉 앞차 유리 창문에 부딪혔다는 뜻으로 쓰인 겁니다. 이게 thrown into라는 게. 그러니까 실제적으로는 bumped into, bumped against라 해도 되고, against라고 해도 되고, 또는 bump into 이렇게 표현해야 됩니다. 그러니까 앞 창문에 부딪혀서 bump하다는 부딪혀서 flew into the air. flew는 이제 fly의 과거형이죠. fly의. 그러니까 공중으로 이렇게 날랐다는 얘기인데 굉장히 강렬한 표현입니다. 그것도 그냥 이렇게 같은 말로 thrown into air 이런 식으로 많이 쓰거든요. 이런 표현을 미국 사람들이 thrown into air 하늘로 그냥 붕 떴다 이런 말입니다. thrown into air 하늘로 던져졌다 이런 말인데 같은 표현입니다. 하지만 이 표현도 되게 많이 씁니다. thrown into air. 그 다음에 landed face down in the road. 자, 도로에 떨어질 때 얼굴을 땅을 보면서 이렇게 툭 떨어졌다 이런 말입니다. 그러니까 여기서는 이런 표현보다는 이런 표현을 사실 더 많이 쓰죠. fell, 그죠? 떨어지다. fell face down. 이 말 굉장히 많이 씁니다. face down. 떨어지되 얼굴을 땅 쪽으로 보면서 푹 떨어졌다 이럽니다. fell face down 이런 말을 씁니다. According to his great aunt, 그의 그 이모 할머니죠. great aunt는 이모 할머니인 도로시 린치가 그렇게 말을 했다 이런 말이죠. 그분에 따르면 이런 말이니까 according to는 그냥 his great aunt Dorothy Lynch said 이렇게 써도 됩니다. 그 다음에 미첼's father heard the crash. 미첼 아버지가 그 쿵 하는 소리를 들은 거예요. 이 the crash, 이 crash 하는 소리를 충격이 일어나는 소리를 들었습니다. rushed from his porch to find his son lying in the middle of the road. 자, 그의 포치는 현관에서 앉았다가 막 뛰어나가서 rush out이죠. 뛰어나가서 딱 보니까 이 to는 결과적인 부정사입니다. 뛰어나가서 보니까 하고 몸을 발견했다 이런 말입니다. 그래서 to는 결과적으로 쓰입니다. 뭐뭐 하고 나서 이런 말이죠. 포치에서 막 뛰어나가서 보니까 뭐뭐를 보았다 이런 말입니다. To find his son, 그의 아들이 도로 중간에 누워 있는 것을 보게 되었다 이런 말입니다. 자, 계속해서 보겠습니다. The crash in North Carolina's Halifax County, where a futuristic technology came barreling down a rural highway with devastating consequences, was one of the 736 U.S. crashes since 2019 involving Teslas in autopilot mode. 자, 이거 보면 노스캐롤라이나 할리팩스 카운티의 그 추돌 사고, 그거는 말이죠. 그때의 그것은 말이죠. 미래지향적인 기술, futuristic technology입니다. 미래지향적인 그 기술이 시골의 하이웨이를 따라서 막 쏜살같이 달려오고 있었다 이런 말이죠. came barreling down. 시골 하이웨이를 타고서 이런 말이죠. 시골 하이웨이를 따라서 down을 rural highway니까 따라서 barrel 하는 말은 쏜살같이 달리다는 뜻입니다. barrel. 쏜살같이 달리고 있었다. 달려왔다죠. came이 있으니까. 달려왔다죠. 그 futuristic technology는 바로 뭡니까? 테슬라의 모델 Y in 오토파일럿을 장착하고 있는 그 테슬라의 모델 Y라고 하는 그 차량을 얘기합니다. 그런데 with devastating consequences예요. with 분사구문입니다. 이것도 뭐냐 하면 부사어로 아주 파괴적인 그런 결과를 가지고 이렇게. 근데 이렇게 해석하면 굉장히 부자연스럽죠. 그 기술이 파괴적인 결과를 가지고 시골 하이웨이를 따라서 막 쏜살같이 달려오고 있었다. 그보다는 이렇게 표현하는 게 좋겠죠. Came barreling down a rural highway and wound up devastating consequences. 이렇게 쓰는 것이 조금 더 구체적인 표현이 됩니다. 의미를 더 전달한다는 거죠. 자, 그 시골 하이웨이를 따라서 짝쏜살같이 달려왔는데, 그리고 나서 결과적으로 아주 파괴적인 결과,
부정적이고 파괴적인 결과로 끝나고 말았다. 이런 와인드업은 결국 뭐뭐로 끝나고 말다 이런 뜻이거든요. 그래서 이런 파괴적인 결과를 결국 내고 말았다 이런 뜻으로 와인드업을 씁니다. 와인드업 ing를 썼다 이런 이렇게 쓰면 좀 더 좋을 것 같아요. 자, was one of 736 crash입니다. 즉 그것이 그 사고는 결국 2019년 이래로 테슬라가 오토파일럿 모드를 장착한 테슬라와 관련한 736건의 사고 중에 하나였다 이런 뜻입니다. 그죠? 그렇게 되죠. 그것은 far more than previously reported. 그 숫자가 이런 말이죠. 이거는 지금 뭐냐 하면 706건의 어떤 사고를 가리킵니다. 706건의 사고가 이런 말이죠. 이전에 보고된 것보다 훨씬 더 많은 숫자다 이죠. far more. 훨씬 더 많은 숫자다. 이런 말입니다. According to Washington Post analysis of National Highway Traffic Safety Administration data. 자, 전국 하이웨이 교통안전행정국 자료를 워싱턴 포스트가 분석한 결과에 따르면 그러하다 이런 말입니다. The number of such crashes has surged over the past 4 years. 자, 그러한 사고들의 숫자가 과거 4년 동안 아주 급증했다 이런 말이죠. has surge는 급증하다, sharply increase하다 이런 말입니다. 하고 the data shows 그 자료가 보여주고 있다 이런 말이죠. 또한 그것은 reflecting the hazards associated with increasingly widespread use of Tesla's futuristic driver assistance technology. 자, 이렇게 나왔어요. 자, 그것은 이런 말이죠. the number of such crashes가 이 reflecting이라고 하는 분사 구문, 현재 분사 구문의 의미상의 주어가 됩니다. 그래서 그러한 교통사고, 추돌사고의 숫자가 뭘 보여주느냐, 뭘 반영하느냐 하면 결국 테슬라의 미래지향적인 운전자 보조 기술의 확산이죠. widespread use는 확산입니다. 점점 증가하는 그런 확산, widespread use. 그 확산과 관련된 그 위험을 잘 보여주고 있다. 이런 말입니다. as well as 뿐만 아니라 이런 말이죠. as well as 뿐만 아니라 사실 A as well as B 하면 A뿐만 아니라 B도 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 뒤에서 저는 지금 계속해서 영어 어순에 따라서 지금 해석을 하고 있습니다. 여러분들이 주의 깊게 보셨으면 알 거예요. 영어 어순에 따라서 지금 해석을 하고 있다는 거 주의 깊게 보셨으면 좋겠습니다. 그것이 영어 어순에 따라서 해석하고 번역하는 그런 습관이 길러지면 독해의 속도가 굉장히 빨라집니다. 그리고 그 리스닝 스피드도 굉장히 빨라집니다. 그러니까 여러분들이 지금 제가 하는 방식을 유의 깊게 보시고 좀 따라 하실 필요가 있습니다. 자, 마찬가지로 as well as the growing presence of the cars on the nation's roadway. 그 전국의 도로에 그러한 차량, the cars는 이제 아까 말한 그 자율 파일럿 그 시스템을 갖고 있는 차량들을 얘기하는 거죠. 그 차량들, 테슬라의 그러한 차량들의 점점 증가하는 존재를 잘 보여주고 있다. 리플렉팅이 받고 있는 겁니다. 잘 보여주고 있다. 이런 말입니다. 또 계속해서 보겠습니다. The number of deaths and serious injuries associated with autopilot also has grown significantly, the data shows. 자, 여기 보면 the number of deaths of serious injury는 뭡니까? 아까도 제가 말씀드렸다시피 사상자 수를 가리킵니다. The number of casualty 이렇게 줄이면 이렇게 줄일 수 있어요. The number of deaths and serious injuries associated. 즉 오토파일럿과 관련된 연관된 사상자 수는 또한 이런 말이죠. 엄청나게 significantly 엄청나게 아주 대단히 증가했다라고 자료가 보여주고 있다 이런 말이죠. When authorities first released a partial accounting of accidents involving autopilots in June 2022. 자, 제일 먼저 당국자가 제일 먼저 이런 말이죠. 부분적인 accounting, 부분적인 그런 통계 이런 말이죠. 사고에 대한 통계. 즉 2022년 6월 달에 오토파일럿과 관련된
자동차 사고의 부분적인 통계, accounting 이것은 통계라는 뜻으로 써요. 부분적인 통계를 발표했을 때 그들은 하는 말은 이 통계를 가리킵니다. 여기 accounting 한마디로만 이 accounting은 statistics로 바꿀 수가 있어요. statistics. 통계라고 하는 말이 실제 이 statistics로 쓰잖아요. accounting은 주로 회계나 재정의 의미로 쓰니까 이게 더 자연스러운 표현입니다. partial statistics. 이것이 counted only 3 deaths. 명백히 3명의 죽음만을 계산했다. 3명의 죽음만을 보여줬다. 이런 말입니다. accounting은 show의 뜻입니다. 즉, 그 통계 자료가 그 기술과 관련돼서는 명백히 단 3명의 죽음만을 보여줬다. 이런 말이죠. The most recent data includes at least 17 fatal incidents. 그런데, 보세요. 그런데가 빠진 거네요. 가장 최근의 데이터는 최소한 17건의 fatal, 아주 치명적인 사고를 포함하고 있다. fatal incident는 치명적인 사고라서 죽음이나 아니면 아주 serious한 injury를 가리킵니다. 여기 뒤에 나오죠? serious injury. 그런 걸 가리킵니다. 그런데 작년 5월 이후에 그들 17건 중에 11건이 발생을 했고 그리고 그 중에 5건은 아주 심각한 부상이다 이런 말입니다. serious injury. 아시겠죠? 네. 그것도 계속 보겠습니다. 테슬라 CEO 일론 머스크 has said that 자, 테슬라 CEO인 일론 머스크가 다음과 같이 말했다. Cars operating in Tesla's autopilot mode are safer than those piloted solely by human drivers. 이것도 이렇게까지 봅니다. 즉 테슬라 오토파일럿으로 운영되고 있는 차들은 뭡니까? 훨씬 더 안전하다 이런 말이죠. safer than 안전하다 뭐보다 즉 인간 운전자에 의해서만 piloted 드라이빙 되는 운전되는 그 차량들보다 더 안전하다 이런 뜻입니다. 그리고 그는 일론 머스크는 citing 인용하기를 crash rates when the modes of driving are compared 즉 그 운전 그 방식이죠. 운전하는 방식, 운전 방식을 비교했을 때 그 crash rate, 충돌 사고율을 인용하면서 이런 말. 누가 인용합니까? 일론 머스크가 인용하면서 다음과 같이 얘기한 거죠. He has pushed the car maker to develop and deploy features programmed to maneuver the roads, navigating stopped school buses, fire engines, stop signs, and pedestrians. 여기까지만 보면 자, 그는 일론 머스크는 the car maker에게 이 car maker는 이제 물론 테슬라를 가리키는 거죠. 테슬라의 car maker가 일론 머스크가 테슬라에게 이런 말이죠. 이 maneuver the roads는 자동차 이 도로를 주행하기 위해서 프로그램된 그러한 기능들을 개발하고 또 이렇게 deploy 여기서는 이제 이 배치하다의 뜻보다는 오히려 인스톨하다 즉 설치하다 그러한 기능들을 설치하도록 자기의 직원들에게 푸시했다 즉 촉구했다 강요했다 이런 말이죠. 그러니까 여기서 이 푸시는 urge의 뜻으로 쓰인 겁니다. 사실 좀 자주 쓰이는 표현을 하면 푸시하는 것은 urge 됐다 이런 뜻입니다. 강요하면서 요구했다 이런 뜻입니다. 푸시. 여기서도 카메이커는 이 he가 일론 머스크잖아 않습니까? 일론 머스크는 카메이커는 이 테슬라인데 테슬라라기보다는 그의 어떤 인플로이들에게 그죠? 그의 직원들에게 그런 것을 개발하고 그런 것을 설치할 수 있도록 강요했다 또는 촉구했다 이런 말이죠. To maneuver the road 도로를 주행하다 여기서 사실 이 maneuver는 이 navigate랑 똑같은 뜻인데요. maneuver 도로를 주행하다 이 원래의 의미는 drive on the road입니다. on the road의 뜻입니다. 그 길 위에서
자동차를 운행하다. Navigating stopped school buses. 자, 하면 내비게이팅이 이제 똑같이 길을 탐색하면서 앞으로 나가는 걸 얘기합니다. 그러니까 이 스쿨버스가 정지 사인을 나타내고 있을 때, 또는 뭐 파이어 엔진 같은 거, 즉 파이어 엔진은 이게 소방차를 얘기합니다. 파이어 트럭을 얘기합니다. 또 소방차들이나 또는 표지 스탑사인은 뭐 정지 표지판을 얘기하죠. pedestrians, 도보 행인들을 가리킵니다. 이런 것을 잘 피해가면서 도로를 주행할 수 있도록 주행하는 그러한 프로그램입니다. 그러한 features, 그러한 기능들을 가리킵니다. 그러한 기능들을 개발하고 실제 설치할 수 있도록 직원들에게 강요했다는 뜻입니다. 그러면서 arguing, 또 일론 머스크는 다음과 같이 주장했다. arguing that the technology will usher in a safer and virtually accident-free future. 즉, 그 기술, 미래지향적인 그 기술, 또는 오토파일럿 시스템이라고 하는 그 기술은 말이죠. 이 virtually는 거의 또는 뭐 사실상 또 실제로 이런 뜻입니다. usher in은 무엇을 인도하다 이런 말입니다. 또는 무엇을 소개하다, 도입하다 이런 뜻도 있습니다. 그러니까 그러한 기술이 앞으로 거의 정말 사고가 없는 그런 미래, 더욱 안전한 그런 미래로 인도할 것이다 라고 주장하면서 이런 뜻입니다. While it's impossible to say how many crashes may have been averted, the data shows clear flaws in the technology being tested in real time on America's highways. 반면에 지금 얼마나 많은 그런 추돌 사고를 피할 수 있었는지는 지금 말하기가 불가능하지만 그 자료가 보여주기를 the data shows, 그 자료가 보여주기를 뭘 보여줘? 그 자료는 분명히 clear flaws, 아주 분명한 결점을 보여주고 있다. 뭐에서? in the technology. 그 미래지향적인 오토파일럿 시스템의 어떤 분명한 결점을 보여주고 있다는 거예요. 그런데 그것이 being tested in real time on America's highway입니다. 미국의 그 하이웨이에서 실시간으로 테스트를 해본 결과 이런 말이죠. 그 테스트, 그 기술상의 어떤 분명한 결점 또는 결함을 보이고 있다 이런 말입니다. 자, 오늘은 여기까지입니다.